नमस्कार, मी प्रीती, फाउंडर ऑफ डॉक्टर्स हब. आपल्या डॉक्टर हबच्या पॉडकास्टमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण एका नाजूक आणि तेवढ्याच महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहोत. मराठीत म्हणायचं झालं तर अवघड जागेचं दुखणं. तुम्हाला लक्षात आलंच असेल, पाईल्स, फिशर आणि फिशुला. आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर सुहास पाटील, जे जनरल सर्जन आणि लेझर प्रॉक्टॉलॉजिस्ट आहेत. आपण आज त्यांची खास मुलाखत या क्लिनिकमध्ये घेणार आहोत. डॉक्टर पाटील, कसे आहात आपण? एकदम व्यवस्थित. आपल्या पॉडकास्टमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. धन्यवाद. आपल्या प्रेक्षकांना तुमच्याबद्दल अधिक जाणून घ्यायला आवडेल. I am Dr. Suhas Sudhakar Patil. I have done my MBBS from prestigious BJ Medical College and Sassoon Hospitals. I have done my post graduation in surgery department from Mahatma Gandhi Institute of Medical Science, Sevagram, Wardha, and I have done my advanced fellowships in proctology and general and laparoscopic surgery from Pune. I have been working as a consultant in laparoscopic surgery and proctologist in Pune and Pimpri Chinchwad since 15 years, and now recently I am working as a consultant in Doctors Hub, 7 Orange Hospital and Aditya Birla Memorial Hospital. याबरोबरच डॉक्टरांना काही हेल्थकेअर अवॉर्ड मिळाले आहेत, जसे की लेझर अॅनोरेक्टल सर्जन ऑफ द इयर 23-24. हा सन्मान त्यांना हैदराबाद येथे महान क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला आहे. तसेच धन्वंतरी अवॉर्ड 2022-23 आणि सर्जन ऑफ द इयर ॲट पुणे झोन हा मानाचा पुरस्कार शास्त्रज्ञ डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हस्तेही मिळाला आहे. कोविड काळात आयोजित डॉक्टर वॉक इव्हेंट 2021 मध्ये त्यांना अभिनेत्री मंदिरा बेदी यांच्या हस्ते मिस्टर इंटेलिजंट अवॉर्ड यांनी देखील यांना गौरवण्यात आले आहे. सो डॉक्टर पाटील, माझा पहिला प्रश्न असा आहे की व्हॉट इज प्रॉक्टॉलॉजी? Proctology is a special branch of medicine which mainly deals with the diseases of anus, anal canal, rectum and large intestine. So it mainly covers piles, fissures, fistulas, abscesses, tumors, rectal prolapse, chronic indigestion, chronic constipation, Crohn's disease and ulcerative colitis. But these diseases were not common previously, maybe a decade ago. But now with increased stress level, with change in lifestyle modification, these diseases are getting more common. So the patients with these diseases are literally moving in the market here and there so as to find the right person, right doctor who can treat them in a proper way. Because these diseases were never a primary or basic diseases in our routine surgical curriculum. These were occupying very small chunk of our routine surgical studies. But now, with increasing number and also with inherent complexities associated with these diseases, like fistulas may recur even after surgery, patient may lose control over motion after complex fistula surgery, piles may recur even after surgery, there may be a pain or bleeding after surgery. So, and long-term dressings after surgery. So, all these points got combined under one roof. They got united and form a special branch. This branch is now well studied. This branch is taking account into new advanced procedure for piles and fistula, like usage of advanced gadgets, laser, stapler, new techniques, and this is research based. So, now this specialized branch is treating fistula in such a way that fistula should not recur after surgery. There should not be any loss of control over motion after complex fistula surgery. Piles should not occur even after surgery. There should be no pain or very minimal pain after surgery. There should be no dressing or very little bit dressing after surgery, no junction of dressing. So all these points, this special branch is taking into account. So this special branch, which is developed over the period of years, is known as proctology. व्हेरी नाईस सर. पुढचा प्रश्न, पाईल्स, फिशर, फिशुला यासाठी वेगवेगळे डॉक्टर अवेलेबल आहेत, वेगवेगळे उपचार देखील करतात. त्यामुळे होतं काय की पेशंट कन्फ्यूज होतो की नक्की मी कोणती ट्रीटमेंट घ्यायची. राईट. ज्याला आपण मग मराठीत मूळव्याध म्हणतो, फिशर म्हणतो. तर अनेक प्रकारचे डॉक्टर अवेलेबल आहेत. तर नक्की कोणता डॉक्टर निवडावा ह्याच्यात पेशंटमध्ये फार कन्फ्युजन आहे. त्याबद्दल काय सांगाल? राईट. हे बघा, पाईल्स, फिशर, फिस्टुलाज हे अशा प्रकारचे आजार आहेत की ज्यांच्या उपचारासाठी मार्केटमध्ये एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स आणि कोणत्याही प्रकारचे अगदी डॉक्टर अवेलेबल आहेत. काही आपलेच मित्र पेशंट हे कुठेतरी गल्लीबोळात जातात, त्या ठिकाणी इंजेक्शन टोचवून घेणे किंवा काहीतरी धागादोरा बांधून घेणे असं करून उपचार करून घेतात. आणि ज्यावेळेस कॉम्प्लिकेशन होतात त्यावेळेस ते आमच्याकडे येतात. सो दॅट टाईम वी रिअली फील व्हेरी सॉरी फॉर दोज पेशंट्स. एक गोष्ट जाणून घ्या, आपल्याला साधा मोबाईल घ्यायचा असेल किंवा कपडे घ्यायचे असेल, आपण खूप चोखंदळ असतो. त्याचप्रकारे डॉक्टर निवडताना सुद्धा आपण चोखंदळ असलं पाहिजे. जे डॉक्टर ह्या क्षेत्रात निष्णात आहे, ज्या डॉक्टरांनी त्यांच्या आयुष्याची किमान 7 ते 10 वर्ष हे अभ्यासक्रमात वेचली आहेत आणि त्यानंतर ते प्रॅक्टिस करत आहेत. आधुनिक शैलीचा उपयोग होत आहे. वर्षानुवर्षे ही जी आधुनिक उपचार पद्धती आहे त्याच्यात बदल होत असतात, त्याच्यात मॉडिफिकेशन होत असतात. जसं आजकाल लेझर वापरण्यात येतं,
आजकाल स्टेपलर वापरतो, नवीन नवीन टेक्निक्स आहेत फिस्टुला वगैरे. सो ज्यात अशी अद्ययावत जी टेक्निक आहे, अद्ययावत जी स्टडी आहे, विच इज रिसर्च बेस्ड, विच इज एव्हिडन्स बेस्ड. सो या उपचार पद्धतीशी अनुरूप अशा तज्ज्ञ डॉक्टरांचा आपण सल्ला घेतला पाहिजे. आणि हा माझ्या पेशंट्सला कळवळून ही आग्रहाची विनंती आहे. बरोबर. याचे कारण मी आपल्या पुढच्या प्रश्नाच्या उत्तरात देणार तुम्हाला. ओके. सर, पाईल्स आणि फिशर यासाठी नेहमीच ऑपरेशन करावं लागतं का? कारण नेहमीच की ते औषधानेही बरं होतं का? सर्जरी हाच एकमेव उपाय आहे त्याच्यावरती, असं काही आहे का? राईट. ज्यावेळेस पेशंट आमच्या ओपीडीत येत असतो त्यावेळेस पेशंटचा हा पहिला प्रश्न असतो, सर आम्हाला ऑपरेशन करावंच लागेल का, गोळ्या औषधांनी नाही होणार का? हे बघा, हे जे आजार आहेत, मूळव्याध, पाईल्स, फिशर्स, फिशुला, हे काही 1-2 दिवसात आजार होत नाही. यांची मुळं पाळं म्हणा किंवा यांचं जे प्रोसेसिंग आहे हे आपल्या शरीरात वर्षानुवर्षे, महिनोमहिने सुरू असतं आणि त्यानंतर हे आजार आपल्या शरीरामध्ये मॅनिफेस्ट होत असतात. सो यस, नक्कीच जर पेशंट अगदी सुरुवातीच्या कालावधीत आमच्याकडे आला तर आम्ही अशा पेशंटला गोळ्या औषधं, डाएट मॅनेजमेंट, पुरेशी झोप, भरपूर पाणी पिणं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्ट्रेस मॅनेजमेंट, ह्या सगळ्या गोष्टींनी आपण काही प्रमाणात त्यांना पूर्णपणे उपचार देऊन बरं करू शकतो. पण दुर्दैवाने सीन असा आहे की आपल्याकडे सुरुवातीच्या काळात हा पेशंट येतच नसतो. का येत नसतो? आधी तर फोबिया, की अरे हा आजार घेऊन आपण कसं जाणार दाखवायला. दुसरं म्हणजे XYZ व्यक्ती असतात सगळीकडे, हे ट्यूब लाव, हा क्रीम लाव, आणि ते अंगावर काढणं. म्हणून पेशंट आमच्याकडे ज्यावेळेस येतो तो ऑलरेडी लेट असतो. तर म्हणून बऱ्याच पेशंट्सला आम्हाला यासाठी सर्जरी ही ॲडवाईस करावी लागते. परंतु यस, अर्ली हेमोराइड्स, अर्ली पाईल्स, ग्रेड 1, अर्ली ग्रेड 2 पाईल्स, ॲक्यूट फिशर्स, हे आजार 50% पेशंट गोळ्या औषधांनी बरे होतात. त्यात नमूद करण्यासारखी गोष्ट एक अशी की फिस्टुला भगंदर हा आजार थोडा कॉम्प्लेक्स आहे. तर अशा याच्यात औषध गोळ्यांचा खूप काही रोल नाही. अशा याच्यात मी पेशंटला स्ट्रेट अवे सर्जरी सांगतो आणि सर्जरीने भगंदरचे पेशंट हे पूर्णपणे बरे होतात. ओके. ऑपरेशनमध्ये किंवा ऑपरेशन नंतर खूप वेदना होतात का पेशंटला? कारण भीती आहे की ऑपरेशन नंतर किंवा सर्जरीची जी भीती आहे ती खूप वेदनादायक सर्जरी असते काही. जसं तुम्ही आता म्हटला भीती, पेशंटला ही भीतीच जास्त असते ऑपरेशनपेक्षा. पेशंटचा असा पहिला प्रश्न ओपडीत असतो की सर ऑपरेशन लागेल का? दुसरा प्रश्न असतो की सर खूप दुखेल का? यात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की जी भीती आहे, जी एन्झायटी आहे की खूप पेन होईल, या एन्झायटीमुळेच पेशंटला पेन हा जास्त प्रमाणात परसिव्ह होत असतो. ॲक्च्युली सर्जरी झाल्यानंतर पेशंटला सुरुवातीचे 1-2 दिवस थोडाफार पेन हा फील होत असतो आणि पहिलं होणारी मोशन आफ्टर सर्जरी दॅट कुड बी सम डिस्कम्फर्ट, बट हळूहळू हा पेन कमी होत जातो. कारण की आपण सगळे ॲडव्हान्स टेक्निक्स आजकाल वापरतोय. ऑपरेशनच्या दिवशीच पेशंट आपलं व्यवस्थित जेवण करू शकतो, दुसऱ्या दिवशी चालू फिरू शकतो, लवकरात लवकर त्याची ड्युटी जॉईन करू शकतो. आणि याचबरोबर आम्ही काही मेडिसिन्स पण देतो की ज्याच्याने ऑपरेशन नंतर पेशंटची रिकव्हरी अगदी स्मूथ होते. सो पेशंटने हा विचार मनातून काढून टाकायचा की मला खूप पेन होईल का, बिकॉज दिस क्रिएट्स एक्सेसिव्ह परसेप्शन ऑफ पेन इन पेशंट माइंड्स. लिटरली खूप असा पेन ह्या सर्जरीनंतर होत नसतो. सर, आता ऑपरेशनचं सर्जरीमध्येच एक प्रकार येतो कोलोनोस्कोपी. राईट. तर ते कोलोनोस्कोपी म्हणजे नक्की काय आहे? म्हणजे त्याच्याबद्दल माहिती द्याल का? राईट. कोलोनोस्कोपी ही एक सर्जरी नव्हे, ही एक डायग्नोस्टिक इन्व्हेस्टिगेशन आहे, जी तपासण्याचं अजून एक ॲडेड इन्व्हेस्टिगेशन आपण वापरतो. कधी कधी काय होत असतं की पेशंट्सला सिम्पटम्स असतात की टॉयलेटमधनं रक्त जाणं, खूप जास्त दुखणं. अशा वेळेस आम्ही ज्यावेळेस पेशंट चेक करतो तर त्यावेळेस पेशंटला अशा खूप प्रमाणात पाईल्स किंवा फिशर नसतो, तरी पण पेशंटला ब्लिडिंग हे होत असतं. तर त्यावेळेस आम्हाला संशय असतो की हे जे सिम्पटम्स आहेत हे कदाचित मोठ्या आतड्यात तर नाही ना, कारण की क्वचित प्रसंगी मोठ्या आतड्यातील अल्सर्स, मोठ्या आतड्याचे कॅन्सर्स, तिथल्या गाठी, यातनं पण हे ब्लिडिंग होऊ शकतं. तर यावेळेस आपला पेशंट बिना डायग्नोसिसचा घरी जायला नको, मिसमॅनेज व्हायला नको, म्हणून आम्ही कोलोनोस्कोपी ही टेस्ट ॲडवाईस करतो. कोलोनोस्कोपी या टेस्टमध्ये आपण एक फ्लेक्झिबल दुर्बीण आतमध्ये टाकतो ॲनल ओपनिंग थ्रू आणि पूर्ण असं मोठं आतडं बघून घेतो, जेणेकरून हे आजार, कॅन्सर म्हणा, अल्सर्स म्हणा, हे मिस होत नाही. मी मागच्या वेळेस तुम्हाला म्हटलं की तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणं का महत्त्वाचं आहे. कारण की बऱ्याचदा काय होतं की पेशंट्सला रक्तप्रवाह जाणं टॉयलेटमधनं हे कदाचित कॅन्सरचं पण लक्षण असतं. पण तुम्ही जर उगीच कोणता तरी क्वॅक किंवा भोंदू डॉक्टरकडे गेलात आणि त्यांना हे निदान झालं नाही, ते आपलं उगीच पाईल्स फिशरची सर्जरी करतात आणि काही दिवसानंतर कळतं की पेशंटला रिलीफ नाही आहे, तरी ब्लिडिंग होतच. आणि त्यावेळेस आपण जर तपासणी केली कोलोनोस्कोपी, त्यावेळेस कळतं की पेशंट इज लँडेड विथ अ कॅन्सर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाईन. सो हे मिसडायग्नोसिस व्हायला नको. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. म्हणूनच मी म्हणतो की सगळ्याच पेशंटला नाही, पण यस, काही पेशंटला आम्ही एक्झामिनेशन केल्यानंतर कोलोनोस्कोपी ही टेस्ट ॲडवाईस करत असतो.
खूप छान माहिती दिलीत सर. पण तरीही काही लोक सुरुवातीला जेव्हा त्रास सुरू होत असतो तेव्हा आणि अवघड जागेचं दुखणं आपण जसं मी म्हणाले मगाशी, त्याच्या ते अंगावर न काढता किंवा जास्त दुर्लक्ष करून मेडिकलमधून किंवा फार्मसीमधूनच औषधं राईट. घेतात. त्याच्यामुळे किती धोके होऊ शकतात किंवा त्याचं गांभीर्य काय आहे? हे बघा, जसं मी आता सांगितलं की पेशंट्सला खूप त्रास आहे किंवा थोडंफार जरी ब्लिडिंग असेल, पेशंट्स घरी बसून राहिला, आजीनं सांगितलं हे क्रीम लाव, ते लाव, त्रास तरी कमी झाला. परंतु जर हा मोठ्या आतड्याचा कॅन्सर असेल तर हे पेशंटच्या जीवावर बेतू शकतं. आणि पहिली गोष्ट की ओपीडीत डॉक्टरला दाखवण्यात घाबरण्यासारखं काही नाही. देअर शुड नॉट बी एनी फोबिया. पाईल्स, फिशर, फिस्टुला, आय एम टेलिंग यू की ज्या प्रकारे सर्दी खोकल्याचा चिल्लर आहे ना, तसा हा आहे. तुम्ही ओपीडीत गेला तर तुमच्यासारखेच 5 पेशंट तिथं बसलेले असतात. सो यू शुड नॉट थिंक की मी काही वेगळं झालं आहे का, मी काही वेगळं केलं म्हणून मला असा आजार झाला आहे का, नाही. डॉक्टर्स आर रिअली व्हेरी फ्रेंडली विथ द पेशंट्स. पेशंटची जी एक्झामिनेशन रूम असते ती सुद्धा सेपरेट असते. जर लेडीज असतील तर लेडीजसाठीच फिमेल अटेंडंट असतात. आणि जी तपासणी स्पेशली महिला वर्ग की तो महिला वर्ग, हां, दे आर व्हेरी प्रोटेक्टेड असतात. असं कारण की महिला वर्ग आपल्या सोसायटीमध्ये काय की ते आजार दाबून ठेवतात, ते ह्या भीतीपोटी दाखवत नाही. तसं करण्याची गरज नाही आहे. राईट फ्रॉम बॉलिवूड सेलिब्रिटी, डॉक्टर्स अँड ऑल काइंड ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज. मी तर गमतीने पेशंट्सला म्हणतो की जगात 2 प्रकारचे व्यक्ती आहेत. एक ज्यांना पाईल्स, फिशरचा त्रास होऊन गेला आहे आणि दुसरे ज्यांना भविष्यात होणार आहे. एवढं कॉमन झालं आहे. ओके. सर प्रॉक्टोस्कोपी करतानाच लोकांना भीती असते की आपण आज दाखवायला गेलो, त्यातूनही पेशंट आला क्लिनिकमध्ये, पण त्याला एक डोक्यात भीती असते की दाखवतानाच काही इन्स्ट्रुमेंटची किंवा ह्याची त्या जागी तपासतानाच दुखेल का किंवा त्याच्या वेदना सहन होतील का, तर ते काय कसे प्रोसेस? हे बघा, ज्यावेळेस पेशंट्स ओपीडीत येत असतो त्यावेळेस आम्ही पेशंटची डिटेल हिस्ट्री घेतो. कधीपासून आहे, नेमका त्रास काय होतोय, आणि शॉर्टमध्ये ती हिस्ट्री घेतल्यावर एक आमची वेगळी एक्झामिनेशन रूम असते, त्यात आम्ही पेशंटला पाठवतो. तिथं आम्ही एक प्रोक्टोस्कोपी नावाची तपासणी करतो. प्रोक्टोस्कोपी म्हणजे तुमचा ॲनल कॅनलचा जो भाग आहे आणि मोठ्या आतड्याचा खालचा भाग हा आम्ही व्हिज्युअलाइज करतो. त्यासाठी एक छोटं दुर्बीण टाकतो, ज्याला आम्ही प्रोक्टोस्कोप म्हणतो. पण ही एक्झामिनेशन ही बिलकुल पेनफुल नसते. इट इज व्हेरी पेनलेस. आम्ही भरपूर जेली जे सोल्युशन असते अप्लाय करतो आणि मगच प्रोक्टोस्कोपी करतो. आणि सध्या तर असं झालं आहे की एक्झामिनेशन रूममध्ये वी हॅव स्पेशल कॅमेराज. जे प्रोक्टोस्कोपी आम्ही करतोय ते त्यांना पेशंटला सुद्धा स्क्रीनवर दिसतं की अरे आपल्याला ह्या ग्रेडचे पाईल्स आहेत, ग्रेड 1 आहे, ग्रेड 2 आहे, आता ब्लिडिंग होतं आहे की नाही, तिथं गाठ झाली आहे का की फिस्टुला आहे का, हे सगळं त्यांना दिसत असतं. सो पेशंटच्या मनात जर ही भीती असेल की डॉक्टर तपासताना खूप जास्त दुखेल, तर ही पूर्णपणे मनातून काढा. इट इज व्हेरी फ्रेंडली एक्झामिनेशन. ओके. सर शौच करताना काही वेळेला रक्त पास होतं, त्या लोकांना भीती वाटते की नक्की हे काय आहे, पाईल्स, फिशर, फिशुला आहे की दुसरं काय आहे, तर नक्की एक्झॅक्ट लक्षणं काय आहेत पाईल्सची? आजकाल काय होत असतं की पाईल्स, फिशर, फिशुला हे जनरल पब्लिक एकाच याच्यात क्लब करत असतं, पण हे 3 प्रकारचे विभिन्न आजार आहेत. तर जर बघितलं तर लक्षणं मला वाटतं सगळ्याच लोकांना माहिती आहेत काय, बट स्टील टू रिवाइज विथ द सिम्टम्स आपण विल रिवाइज द सिम्टम्स की व्हॉट आर द सिम्टम्स ऑफ पाईल्स, फिशर अँड फिशुलास. पहिले आपण घेऊया फिशर. फिशरचं मेन हे जे सिम्टम असतं ते पेन. पेशंट हॅज अ सिव्हिअर पेन. पेशंट ओपीडीत येताना म्हणते की मला खूप प्रचंड दुखतं आहे, टॉयलेटला जायच्या वेळेस माझी इच्छा होत नाही, अंगावर काटे येत आहेत आणि असं वाटतं की ती जागा लिटरली फाटेल. सो वी आर डिलिंग विथ फिशर. फिशरमध्ये पेनसोबत कधीतरी ब्लिडिंग असू शकतं. दुसरं आपण जर घेतलं पाईल्स. पाईल्स म्हणजे लोकल लँग्वेजमध्ये आपण ज्याला म्हणतो मूळव्याध. मूळव्याध म्हणजे रक्तवाहिन्यांचे गोळे जे मोठे होत असतात. मूळव्याधचं लक्षण आहे पर रेक्टल ब्लिडिंग विच इज इसेन्शियली पेनलेस. टॉयलेटमधनं रक्त जाणं जे बऱ्याचदा पेनफुल नसतं, पेनलेस. पेशंट की मोशनला गेलो, मला काही माहीत नव्हतं, पण खाली बघितलं तर ब्लिडिंग दिसलं. सो मेनली पेनलेस. बट त्यासोबत कधीतरी पाईल्समध्ये ब्लिडिंग विथ पेन असू शकतो किंवा इचिंग असू शकतो किंवा त्या ठिकाणी अशी छोटी मोठी पेनफुल गाठ असू शकते. तिसरा जो प्रकार आहे फिस्टुला, ज्याला आपण भगंदर म्हणतो. भगंदरमध्ये असं खास ब्लिडिंग किंवा खूप असं सिव्हिअर प्रकारचा पेन नसतो, पण त्यावेळेस पेशंटची कंप्लेंट असते की टॉयलेटच्या जागेच्या सोबत जवळ एक पुटकुळी झाली आहे. ती पुटकुळी फुटते, काही दिवसांनी भरते, परत तयार होते, परत फुटते, असं वारंवार होत चाललंय. सो दिस इज अ व्हेरी सिम्पटम ऑफ फिस्टुला. हे 3 वेगवेगळे आजार आहेत, पण सिम्पटम्स काही असू देत. मला वाटतं मी जसं सांगितलं की टॉयलेटमधनं रक्त जाणं हे मोठ्या आतड्याचं कॅन्सरचं सुद्धा लक्षण असू शकतं. म्हणून ॲट व्हेरी फर्स्ट सिम्पटम्स आय वुड सजेस्ट पेशंट शुड सीक हिज फिजिशियन और हिज प्रोक्टोलॉजिस्ट ओपिनियन ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल टू रोल आउट द अदर कंडिशन्स. बऱ्याच वेळा प्रेग्नन्सीमध्ये महिलांना पाईलचा त्रास होतो. राईट. तर हे तात्पुरते आहे की त्याच्यामध्ये म्हणजे काही वेगळं कारण असू शकतं ह्याच्यासाठी? आता बेसिकली आपण समजून घेऊया प्रेग्नन्सीमध्ये हा त्रास का होतो. प्रेग्नन्सीचे जे 9 मंथ्स असतात फिमेलचे, त्यात एक वेगळं
युट्रस हे खूप मोठं होत असतं, बेबी तयार होत असतं. तर त्यामुळे त्या बेबीचं किंवा युट्रसचं प्रेशर हे पोटातल्या आतल्या रक्तवाहिन्यांवर येत असतं आणि त्या रक्तवाहिन्यांचं बॅक प्रेशर हे ॲनल ओपनिंगच्या व्हेन्समध्ये, ज्याला आपण रेक्टल व्हेन्स म्हणतो, तिथे जात असतं. सो त्यामुळे हे पाईल्स प्रेग्नन्सीमध्ये तयार होत असतात. बऱ्याचदा आफ्टर डिलिव्हरी हे पाईल्स बऱ्याच पेशंटमध्ये कव्हर होतात. पण यस, काही पेशंट्स असे असतात की ज्यांच्यात आफ्टर डिलिव्हरीसुद्धा हे त्रास देत असतात. अशा पेशंट्समध्ये आपल्याला त्यांना ट्रीटमेंट करावी लागते इन द फॉर्म ऑफ लेझर. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट की काही पेशंट्स आमच्याकडे येतात, यंग फिमेल्स, दोज आर मॅरिड अँड प्लॅनिंग फॉर बेबी. सो त्यांना पाईल्सचा थोडा त्रास असतो, फिशरचा त्रास असतो. त्यावेळेस आम्ही त्यांना सांगतो की इफ यू आर प्लॅनिंग फॉर बेबी, तुम्ही जर बेबी प्लॅन करत असाल तर हे पाईल्स किंवा फिशर त्याच वेळेस आपण हे आता ट्रीट करून घ्यायला पाहिजे. कारण की जर तसंच ठेवलं तर एनिवे इट इज गोइंग टू इन्क्रीज मेनी फोल्ड्स ड्युरिंग प्रेग्नन्सी आणि ऐन प्रेग्नन्सीच ते कॅवस करणार. त्यावेळेस ऑपरेशन करणं, ट्रीटमेंट घेणं हे अवघड होऊन बसतं. म्हणून अशा पेशंट्सला आम्ही जर त्रास असेल अँड दे आर प्लॅनिंग फॉर बेबी, आम्ही डायरेक्टली सर्जरी ॲडवाईस करतो सो दॅट देअर प्रेग्नन्सी विल बी अनइव्हेंटफुल. दीर्घकाळ बसून राहणारे जी पब्लिक आहे किंवा ऑफिस वर्कर जे आहेत त्यांचं बराच वेळ बसणं होतं. राईट. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आजाराचं प्रमाण जास्त असतं का, किंवा योग्य आहार काय किंवा लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन काय आहेत का याच्यामध्ये? आता एक गमतीदार गोष्ट अशी आहे की जेव्हा आम्ही अभ्यासक्रमात शिकलो की पाईल्स, फिशर, फिशला जे का होतात, दॅट टाईम इट वॉज लाईक की खूप स्पायसी खाणं, नॉन व्हेजिटेरियन, ऑइली, फ्राईड खाणं, यामुळे हे आजार होत असतात. पण ज्यावेळेस आम्ही प्रॅक्टिस करत आहे त्यावेळेस आम्हाला बरेचसे पेशंट असे येतात की सर, मी कधी बाहेरचं खात नाही, भरपूर पाणी पित असतो, एक्सरसाइज करत असतो, तरी मला हे का व्हावं? तर एक नवीन फॅक्टर, एक नवीन डायमेन्शन यात ॲड झाला आहे अँड दॅट इज अ स्ट्रेस. हाऊ यू डील विथ द स्ट्रेस इन युअर डे टू डे लाईफ. जे लोक बसून राहतात तर त्यांच्या आयुष्यात बसून राहिल्यामुळे हा आजार होत नसावा. त्यांचे बसून राहण्यामध्ये स्ट्रेस एक कारण आहे. सेडेंटरी लाईफ, एकसारखं बसणं, ॲक्टिव्हिटीचा अभाव, त्याच प्रकारे तसा माइंडसेट असणं है ना. तर हे जे माइंडसेट आपण बांधलं जातो आणि एकसारखं बसून राहिल्यामुळे जेवणाची वेळ फिक्स नाही, रात्री झोपण्याची वेळ फिक्स नाही, मोबाईल टाईम खूप जास्त असतो. त्यातल्या त्यात काही असे पेशंट्स असतात आमचे की जे वॉशरूमला सुद्धा मोबाईल घेऊन जातात आणि कमोडवर रील्स बघून ते दॅट इज नॉट गुड, दॅट इज नॉट रिअली गुड फॉर हेल्थ. तर असे हे लाईफस्टाईल, असा हा माइंडसेट, असा हा स्ट्रेस, डेफिनेटली दिस कॅन कॉज ऑल द पाईल्स इन. सो लक्षात घ्या की एका डायमेन्शनने होत नाही, मल्टिपल डायमेन्शन ज्यावेळेस एकत्र येतात आणि हे परत परत जर होत राहिलं तर डेफिनेटली हे आजार होतात. बरोबर. पण त्याला एक्सक्यूज म्हणून पाईल्स हा हेरिडिटरी पण आहे का, की तो एक्सक्यूजेस आहे? यस, काही प्रमाणात असे पेशंट्स येतात की ज्यांना पाईल्स आहेत, फिशर्स आहेत आणि ज्यांच्या आई वडिलांना पण हे आजार झाले आहेत. काही प्रमाणात आपण सांगू शकतो हे आजार अनुवंशिक आहे, बट मोस्ट ऑफ द जो बल्क आहे हा पेशंट्स हा त्या ग्रुपमध्ये मोडत नाही. पण यस, तुम्ही जर विचारला आहे तर डेफिनेटली काही पेशंट्स असे असतात ज्याचा हा अनुवंशिकरित्या आढळून येत असतो. वेळेस ट्रीट नाही केलं तर ते कॉम्प्लिकेटेड होऊ शकतं का? यस, यात हे आजार असे आहेत की कधीतरी तुम्ही फिशरला वेळेवर ट्रीट नाही केलं ते कधीतरी तात्पुरते बरे होतात आणि परत होत असतात, वारंवार होत असतात, म्हणून पेशंट इग्नोर करतो. पाईल्समध्येही तसंच आहे. पण आपण जर याला इग्नोर केलं तर मूळव्याधमध्ये ग्रेड्स आहेत, 1, 2, 3, 4. 1 म्हणजे जे आत आहे, 2 म्हणजे जे आत आहे पण बाहेर येत नाही, पण 1 पेक्षा मोठं. 3 म्हणजे जे बाहेर येतं, आत टाकावं लागतं, आणि 4 म्हणजे जे बाहेर असतं, जे आत जात नाही. हे त्याचे ग्रेडेशन वाढत असतात. फिशुला हा आधी सिम्पल असेल, तो आपण इग्नोर केला तर तो कॉम्प्लेक्स होऊ शकतो. जेवढा आजार जास्त वर्सन होतो तेवढं त्याचं सर्जरीचं स्वरूप हे मोठं असतं आणि तेवढं ऑपरेशननंतर पेन होण्याची शक्यता, परत परत होण्याची शक्यता ही जास्त असते. म्हणून हे वेळेवर हे उपचार करून घेतले पाहिजे. बायकांमध्ये स्पेशली ते पाईल्सकडे दुर्लक्ष करतात, पण त्यांचं त्यातनं एवढं ब्लिडिंग होत असतं की लिटरली काही फिमेल्स आमच्याकडे अशा येतात की त्यांना वर्षानुवर्ष पाईल्स आहे आणि त्यांचं हिमोग्लोबिन फक्त 4 ते 6 असतं. तर हे व्हायला नको. इट कॉम्प्रोमाइज लाईफस्टाईल ऑल्सो. सो वेळेवर याचे उपचार आपण करून घ्यायला पाहिजे. अगदी बरोबर. काही गैरसमज आहेत सर, मिथ आपण म्हणतो त्याला. Right. तर ते मी क्विक फायर सारखं तुम्हाला विचारते सर, Yes, तुम्ही आन्सर द्या त्याच्यावर. बिलकुल. पाईल्स फक्त मसालेदार पदार्थ किंवा स्पायसी खाल्ल्यामुळेच होतो? जसं मी सांगितलं की पाईल्स होण्यासाठी मल्टिपल फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत. सिंगल फॅक्टर मे नॉट कॉज पाईल्स, बट यस, हा पाईल्स होण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक डेफिनेटली आहे. पाईल्स, फिशुला ह्याचं सिम्पटम्स किंवा तो एकच आहे? हे देज आर 3 डिफरंट डिसीजेस. फिशर म्हणजे जखम, पाईल्स म्हणजे मूळव्याधचे गोळे आणि फिशुला म्हणजे नळी, साध्या भाषेत. ओके. ऑपरेशन केलं, जरी सर्जरी केलं किंवा ट्रीटमेंट केले, तरी हा कालांतराने परत परत उद्भवण्यासारखा हा आजार आहे? ही सुद्धा पेशंटमध्ये खूप जास्त मिथ असते. जसे मी 3 प्रश्न पेशंट नेहमी विचारतो की ऑपरेशनची गरज आहे का,
ऑपरेशन नंतर पेन किती होणार, आणि तिसरा हा प्रश्न असतो की सर ऑपरेशनने हे बरं होतं का. माझी ती काकू म्हटली, माझ्या त्या दादा म्हटले की यांचं केलेलं पण त्यांना त्रास झाला. पण तुम्ही कोणाकडनं करून घेता, जसं आपण डिस्कस केलं की तुम्ही तज्ज्ञ डॉक्टरांकडनं करून घेतलं आणि अगदी वेळेवर करून घेतलं, तर आय एम टेलिंग यू हे आजार पूर्णपणे बरे होत असतात. म्हणून ही पूर्णपणे मिथ आहे की ऑपरेशन नंतर हे पुरं होतात. ऑपरेशन नंतर हे आजार पूर्णपणे बरे होऊ शकतात. ऑपरेशन नंतर टॉयलेटला जाताना किंवा शौचालयाला जाण्यानंतर कंट्रोल राहत नाही. हे सुद्धा मिथ आहे. माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये अजून तर मी एकही असा पेशंट बघितला नाही आहे, आणि जे नवीन टेक्निक्स आहेत त्यात हे बिलकुल होत नसतं. देर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ कंट्रोल इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज. ओके. आणि प्रॉक्टोस्कोपी ही खूप पेनफुल असते, हे तर तुम्ही कव्हर केलेलंच आहे, पण तरीही त्याच्याबद्दल Again, this is misconception. Proctoscopy is not painful. It is very friendly investigation, and use a lots of jelly while examination. So patient is very friendly. साधारण सर्जरीला किती वेळात पेशंट घरी डिस्चार्ज मिळतो त्यांना? जे आजकालचं आमचं ट्रेंड आहे, जनरली वी कन्सिडर इट एज अ डे केअर सर्जरी. मोस्ट ऑफ द मोर दॅन 90% ऑफ द पेशंट्स आम्ही सेम डे ॲडमिट करतो. त्या दिवशी ऑपरेट होतात, आणि बरेचसे पेशंट आम्ही संध्याकाळी घरी पाठवत असतो. परंतु फॉर अ सेफर साईड आम्ही पेशंटला रात्रभर थांबवतो, आणि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आम्ही पेशंटला डिस्चार्ज करतो. म्हणजे एक नाईट हे पेशंटला थांबायचं असतं. त्या रात्री आम्ही नॉर्मल जेवण देतो, दुसऱ्या दिवशी आम्ही फिरवतो आणि पेशंटला डिस्चार्ज करतो. म्हणजे पूर्ण नॉर्मलरित्या पेशंट सर्व्हाइव्ह करू शकतो, त्याच्यानंतर काही पथ्य वगैरे असं नाहीये. आपण इक्का दुक्का पथ्य जे रुटीन सर्जरी असते, असं वेगळं काही नाही की बाबा ती पिलो आणा गोलवाली, त्याच्यावरच बसा, फिरू नका, झोपूनच राहा, हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, हे बिलकुल नाही. खूप छान माहिती आणि शंकांचं निरसन केलं सर. तरीही जाता जाता आपल्या प्रेक्षकांना तुम्ही काय मोलाचा सल्ला द्याल? राईट. जाता जाता मी ॲज अ डॉक्टर नव्हे तर ॲज अ जनरल पब्लिक किंवा पेशंट म्हणून मी सल्ला देईल की ह्या आजाराची खूप जास्त भीती बाळगू नका. हा अतिशय चिल्लर सर्दी खोकल्यासारखा आजार आहे. दुसरं, तुमच्या डॉक्टरने तुम्हाला जे उपचार सांगितले, मे बी ते मेडिसिन असो वा सर्जरी असो, आजच्या सर्जरी खूप सेफ आहे, ते करून घ्या. सर्जरीने आजार पूर्णपणे बरा होतो. आणि तिसरं आणि खूप महत्त्वाचं की हे आजारासाठी तुम्ही तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे. अगदी बरोबर. डॉक्टर सुहास पाटील यांच्याशी संपर्क करण्याचे असल्यास किंवा अपॉइंटमेंट घ्यायची असल्यास आपण डॉक्टर हबच्या रहाटणे शाखेमध्ये खालील दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधावा. धन्यवाद.